Hi, my dear students. This is your Deepa ma'am. I hope all of you are safe and indoor. In this video, I am going to explain the second important chapter, Principles of Management. First, we have to learn what do you mean by principles. Okay. Principles are the statement about some phenomena. Phenomena is nothing but event or thing that provide guidelines for decision making and action. Principles are the statement about some phenomena that provide guidelines for decision making and action. Andre principles andre ಏನಂದ್ರೆ it is in guidelines, providing the guidelines for making an action ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Next we have to learn the principles of management. Okay, the principles of management are those rules and regulation or the values which are used by the managers to manage a business. Okay na, principles of management is nothing but the manager is using some rules and regulation for manage the business. It is called as in principles of management. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we come to the characteristics or nature or the features of principles of management, and that the first one characteristic of the principles of management is in universal applicability. First one characteristic ಅಥವಾ nature ಅಥವಾ feature of principles of management ಅಂದರೆ universal applicability. The principle of management are applicable to all types of organization, whether it is in business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sector. But the extent of their applicability depend upon their nature and scale of organization. It presents everywhere. So it is called as in universally applicability. Okay na. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ to the management or an managerial problems, because the real business situations are very complex and dynamic in nature. So it does not provide any ready-made solution. It is only provide general guidelines. Second one characteristic ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಬರೀ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. The principles are formed by the experiences and the collective intelligence or wisdom of the manager as well as the experimentation. They are not developed in overnight, but they are result of deep experiences and of the management experts. It is formed by ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. The principles are not rigid. It is not a fixed one. They are flexible and modified by the managers according to the situation. They gave to the manager enough power to change when the situation so demands. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಎನಫ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, the principles of management mainly behavioral nature. Fifth one, mainly behavioral nature. The principles of management aim at influencing human behavior. This help to understand the relationship between human and material resources in accomplishing organization goals. So the management principles are mainly behavioral in nature. ಓಕೆನಾ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ as they tell us what will be the result. What will be the result if the particular principle is applied in a given situation. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it tell us what will be the result if the principle is applied to the organization. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. The application of management principles is contingent. It depends upon the present situation at particular point of time. This can be changed as per the requirement of the organization. These principles are not an absolute. This cannot be applied blindly in a situation in organizations equally. ಅಂದರೆ the principles of management is not a contingent one, it is not a fixed one ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ characteristics of principles of management. Hope you all are understood.